پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری آج کل گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ ان سے ملنے ہنزا کے مقامی ہوٹل پہنچے۔ 55 لاڈ پیار میں گزرا، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھے اور پھر سیاست جیسے مشکل کام میں ہاتھ ڈال دیا۔ کیا کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ شہید بی بی سے بھی بار بار پوچھا جاتا تھا، تو اس کا ایک جواب یہ ہوتی تھی، یہ کتاب بھی لکھی ہے کہ I didn't choose this life, it chose me۔ شہید بی بی بھی یونیورسٹی میں پڑھ کے واپس آئی تھی پاکستان، اور اس کا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آ جائے، مگر ایونٹس ٹک اوور۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کا جو کو ہوا اس کے خلاف، اور پھر جو ایونٹس دیٹ فالوڈ، اور جس طریقے سے وہ اس موومنٹ کا لیڈر بھی بنی اور ایک سمبل بھی بنی جمہوریت کے لیے پاکستان میں، اور اس دن سے لے کے جب تک وہ خود 2007 میں شہید ہوئی، وہ اپنا والد کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن پہ جدوجہد کرتی رہی۔ اور میرا بھی میں تو صرف شاید 8 ویکس میں نے گزارا تھا یونیورسٹی میں، جب شہید بی بی کو شہید کر دیا تھا، اور تب بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سیاست میں آنے کا، مگر we didn't choose this life, it chose us۔ سیاست کو فرض سمجھ کر کرتے ہیں یا کبھی سیاست سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں؟ اوبویسلی ایک بہت فرض تو ہے اس میں، ہمارا 3 نسلوں کا جو جدوجہد ہے اس کا اپنی جگہ سے ہم اس سے بھی قوت لیتے ہیں، اسٹرینتھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے خاص طور پہ جو میں یہاں گلگت بلتستان میں آج کل کر رہا ہوں، اپنا منشور کے ساتھ، اپنا نظریہ کے ساتھ ان دور دراز علاقوں میں جا کر شہید بی بی اور شہید بھٹو کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا، یہ کیمپین کرنا، یہ جو سیاست کا حصہ ہے، یہ میں انجوائے بھی کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ زندگی یا جو کوئی دوسرا آپشن کا زندگی ہوتا گزارتے، یہاں اٹس ناٹ جسٹ می۔ جب ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے، ہم وی مین اٹ، ایز ان ہمارا ہر پارٹی ورکر کے ساتھ، عہدیدار کے ساتھ، ان کا بھی 3 نسلوں کا یا 4 نسلوں کا ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس میں ہمارا ایک مل کے ایک جوائنٹ جدوجہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ۔ اور آج بھی جب میں یہاں گلگت بلتستان میں اپنا کیمپین چلا رہا تھا، میں خرمنگ میں گیا تھا، اور خرمنگ سے واپس آ کے اسکردو ہم رہ رہے تھے، تو وہاں وہ ہمارا خرمنگ کا کینڈیڈیٹ نے اپنے کچھ علاقے کے لوگ جو ہمیں موقع نہیں ملے وہاں ملنے کے لیے، مگر انسسٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے ضرور ملنا تھا، ان سے ملوائے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ عورت تھی جس کا بیٹا 18 اکتوبر پہ شہید ہوا، اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا شادی کا دن شاید آنے والا تھا، مگر اس نے کہا نہیں، میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال کر کے، شہید بی بی کو دیکھ کے واپس آ کے شادی کروں گا، اور وہ شہید ہو گیا، اس کا شادی نہیں ہوا۔ اور اب جب میں اس کی والدہ سے مل رہا ہوں اور اسی کہانی سے خود ہل رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ اب میرے باقی بیٹے آپ پہ قربان ہیں، نہ میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس لائلٹی کے ساتھ، ہمارا جو کنیکشن ہے فرام the heights of the Himalayas to the Indus Basin، اس ملک کے عوام کے ساتھ، وہ ہمارا رشتہ
ایک پکا رشتہ ہے جس کے لیے میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. جب میری کارکن میرے پارٹی کے لوگ نے اپنے سب کچھ اس پارٹی کے لیے قربان کر دیا تو ہم بھی چھوٹی موٹی جو لائف کے جو کچھ باہر کی دنیا کے یا پاکستان میں موجود غیر سیاسی ایک زندگی ہوتا وہ تو ایک بہت ہی چھوٹا چیز ہے قربان کرنے کے لیے. نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے آپ نے اختلاف کیا. آپ کا اختلاف کیا ہے اور آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا گلا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے کسی کا اپنا بیانیہ رکھتے یا اپنا بیانیہ بولنے پہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے کہا آپ کو دھچکا لگا. نہیں، ہمارے لیے سرپرائز تھا. یس ناٹ تو کوئی اس میں وہ آئی تھنک سرپرائز جو ہے وہ سب کے لیے تھا. وہ جو بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھے ان کے لیے سرپرائز ہوگا، جو اس کے اپنے جماعت ہے ان کے لیے شاید سرپرائز تھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم میاں صاحب کے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یا میاں صاحب تو 3 وقت ٹائم پہ وزیر اعظم رہا، وہ جیسے اپنا بیان کرنا چاہیے گا وہ اس کا حق ہوگا. ہمارا جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام کے حق کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جد و جہد کی ہے وہ آج کا نہیں ہے، 3 نسلوں کا جد و جہد ہے. ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، میرا اپنا طریقہ کار ہے اور میاں صاحب کا حق ہے کہ وہ جو کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہے، ہمارا پوزیشن کلیئر ہے، ہمارا موقف کلیئر ہے. ہمارا جو اے پی سی تھا جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم بھی بنا، اس کا ریزولوشنز کلیئر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، عمل دخل ہے سیاست میں، ہم اس کا نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا بھی حصہ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ ہے کہ ہمیں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کمیشن بنانا چاہیے جہاں ہم اس مسئلہ کا ہمیشہ کے لیے وی ڈرا اے لائن ان دا سینڈ اینڈ موو آن. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، یہ صرف 2018 کا سوال نہیں ہے، یہ کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. فیسز کیپ چینجنگ، لیکن کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے وہ ہمارا تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارا پریزنٹ کا بھی حصہ ہے. پیپلز پارٹی نے تو بہت برداشت کیا ہے. ہمارا قیادت کا شہادت سے لے کے، یہ آپ کو یاد ہوگا 1988 کا الیکشن ہو یا 2007 کا الیکشن ہو، ہم نے جیتے تو صحیح لیکن ہم نے جب اقتدار سنبھالتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ریزرویشنز کے باوجود، دھاندلی کے باوجود جمہوریت کی ترقی کے لیے اس سسٹم کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہم ایولیوشن میں، جمہوری ایولیوشن یقین رکھتے ہیں. دشوار گزار اور پتھریلے راستوں سے ہوتے ہوئے ضلع نگر میں وادی ہوپر جلسے میں شرکت کے لیے پہنچے.
हमायदीन इलाका की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर शहरी रहमान, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को वादी हूपर आमद पर सकाफती टोपियाँ पहनाई गई। कि 2 साल हो चुके हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने 2 साल में आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं। आपको कहा था कि इलेक्शन से पहले आपका कोटा में कमी किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ गंदम की सब्सिडी में कमी की, कटौती की। इमरान खान ने पीटीआई की हुकूमत ने एक मनसूबा गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के लिए नहीं किया। अब इलेक्शंस के दौरान आके कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अबूरी सूबा दे दे। एक तो अबूरी सूबा तो पीपुल्स पार्टी ने दिलवाई है, अब आप इससे ज्यादा आगे चलना पड़ेगा। और अगर वाकई खान साहब की ये मुतालबा है, ये सोच है, तो उसका मंशूर का भी हिस्सा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप चुका, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप वाज़ेह अक्सरियत दिलवा दें और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपकी हुकूक पर फोकस करे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो तारीख है, सबूत है कि जब भी हम हुकूमत में आते हैं हम हमेशा रोजगार देते हैं। सियासत के एक अदना तालिब इल्म के समझने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की और फिर कराची में आपकी मेज़बानी में जो जलसा हुआ उसमें तकरीर नहीं हुई, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि उनकी तकरीर में कुछ ऐसा था जिससे PDM को या पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ था? वो क्या इख्तलाफ है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं था। आखिरी वक्त तक मैंने पैगाम पहुंचाया कि मरियम शरीफ साहिबा जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दे और मियाँ साहब तकरीर करवा दे। आप अब हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। मैंने कोई रुकावट नहीं डाला इस सिलसिला में और ना मेरा इल्म में कोई ऐसा रुकावट है। तो हम अपना जो जॉइंट प्लेटफॉर्म है, जो सारे 11 जमातें हैं इस PDM के अलायंस पे, हमारा मुत्तफ़िका एलामिया है जिस पे हम सब एक पेज पे हैं, एक डॉक्यूमेंट पे हम सब का सिग्नेचरी है। अब मेरा अपना जमात है, मेरा अपना जमात का तरीक़ाकार अलग हो सकता है, उसका अपना। आप चाहते हैं ज़ातियात में ना उलझा जाए? मैं अब तक समझता हूँ कि मैं काफ़ी कामयाब रहा हूँ। सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स का लफ्ज़ तो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया, आपको भी समझ में आया, सबको भी समझ में आया। आपके टीवी स्क्रीन्स पे मेरा गुफ्तगू भी चलेगा, इंटरव्यू भी चलेगा, कोई सेंसर नहीं होगा। तो हम ना सिर्फ इस रेजीम का जो इलिजिटिमेसी है उसको एक्सपोज कर सकते हैं, मगर ज़ातियात पे नहीं उतर पाते हैं। हम चाहते हैं कि हर इदारा, चाहे वो हमारा फ़ौज हो, हमारा अदलिया हो, सब इदारे अपने अपने काम करें, अपने अपने दायरा में रहें। और ये हमारा कोशिश आज का नहीं है, ये कब से हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए आप पाकिस्तान की तारीख़ का भी विटनेस हैं। आप जानते हो कि सियासत में और इस जद्दोजहद में जो भी हमने हासिल किया है, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है, वो हमारा तारीख़ का हिस्सा है। नगर ख़ास में अवामी इज्तिमा से खिताब करने पहुँचे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस इलाके के गली चप्पू में घूमते रहे। आज हमारा कायदे मोहतरम, हमारा महबूब लीडर आपके हुकूक के लड़ने के लिए पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान की गली कोचियों में फिर रहा है।
भुट्टो जरदारी को देखने के लिए आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। नारे भुट्टो। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं, धांधली करने की कोशिश करते हैं, हर जगह अपना गंदा वजीर को बेचकर गंदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? पीडीएम के मुखालिफ अक्सर लोगों की राय है कि ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, हर एक का अपना अपना मफाद है और फिर छोटे मोटे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या आप हुकूमत की तब्दीली तक ये इत्तेहाद चला लेंगे? तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इख्तलाफात है। तरीक़ेकार में इख्तलाफात होगा मगर मंजिल एक ही है, जदोजहद एक ही है, ख्वाहिश एक ही है कि जमहूरियत का बालादस्ती हो, जो पार्लिमानी सुप्रीमेसी हो। हमारे मुखालिफ ने तो प्रोपेगेंडा करना है। हमारा मुखालिफ ने यहाँ तक कहा है कि हम ना सिर्फ हम मगर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी गद्दार हैं। ये सिर्फ उनका जो परेशानी है, उनका जो घबराहट है वो दिखाता है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जो इत्तेहाद है, जो साथ है और जो अब तक हमारा एक्टिविटीज़ रहे हैं, उनका कामयाबी का सबूत ये है कि हुकूमत इतना बुखला चुका है कि प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, गद्दार के सर्टिफिकेट्स भी बांट रहे हैं। इसलिए उनका हमारा आर्ग्यूमेंट में, हमारा मौक़िफ़ पे वो एतराज़ नहीं कर सकते। पीडीएम ने अब तक जो लाए अमल दिया है उसमें रैलियां शामिल हैं, उसके बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, इस्तीफ़े हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी, इस्तीफ़े दे देगी? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना कायदे अवाम को शहीद कुर्बानी तारीख़ का हिस्सा है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी तारीख़ का हिस्सा है, अगर इस बात पे आ जाता है तो सिंध हुकूमत क्या चीज़ है? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत में यकीन रखा है, पार्लिमानी फोरम्स में यकीन रखा है। और आप जानते हो कि चाहे वो धरना हो, चाहे वो इस्तीफ़ा हो, ये तो एक्सट्रीम स्टेप्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़े स्टेप्स है। हम समझते हैं कि हमें पार्लिमानी ऑप्शंस को, जमहूरी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करके अगर हम मजबूर हो जाए तो हमें भी पीपल्स पार्टी जैसे जमात इस पे सोचने पर मजबूर होंगे कि हम भी इस्तीफ़ा दें। क्या सबसे पहले आप पार्लिमानी तरीक़ेकार के मुताबिक एहतजाज करेंगे, फिर आखिरी कदम की तरफ बढ़ेंगे? पहले पार्लियामेंट्री ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे, जमहूरी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करेंगे और बिल्कुल ये एक एहतजाज का एक तरीक़ाकार है। मैं जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पर्सपेक्टिव है वो इसलिए यूनिक है इसमें कि हमने 1985 इलेक्शंस में जो फ़ैसला किया था उसका जो हमारा ट्रेनिंग में, मेरा ट्रेनिंग में, पार्टी का ट्रेनिंग में सिर्फ एक ड्रिल हो चुका है कि आप कभी जमहूरी प्लेटफॉर्म से अपने आप को अलग नहीं करते हो, आप कभी पार्लिमानी स्पेस को, किसी और कुवत को ये रास्ता नहीं छोड़ते हैं। मगर आई अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ लोग और दूसरी जमातें और मेरे जमात में अंदर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, इसलिए कि जहाँ चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो मीडिया हो, अपोजिशन का एक मुख्तलिफ राय ही आ सकता है, वो दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और शायद फिर हम भी मजबूर होंगे कि हमें भी इस किस्म के एक्सट्रीम। तो क्या आपने कोई डेडलाइन मुकर्रर की है कि कब तक आप रैली करेंगे और कब तक एहतजाज करेंगे? हमने अपना जो लॉन्ग मार्च का प्लान है वो जनवरी के लिए तय किया है। इंशाअल्लाह ताला हम जनवरी में निकलेंगे। इस
ایفرٹ کے لیے، اس جدوجہد کے لیے، اور اسی سے ہمارا وہاں پہنچنے سے پہلے بھی یہ حکومت گھر چلے جائے گا. جہاں تک ہم یہ استعفے کی بات ہے، میرا رائے ہے، میرا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں پارلیمانی آپشنس کو ٹرائی کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاسی فورمز پہ چیلنج کرنے چاہیے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان کے سب سے بڑے جماعتیں پارلیمانی فورمز کو استعمال نہیں کریں گے تو کون پارلیمانی فورمز کو اعتماد دیں گے؟